दोस्तों नमस्कार आदाब। आप देखना शुरू कर चुके हैं आजकल टाइम्स। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप इसे और लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कर सकते हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 3 सदस्यों को किया गया सम्मानित। टीएमसी के 10 समर्थक ने कांग्रेस का थामा दामन। आसनसोल में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा बीते कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी पर वोट चोरी का आरोप लगाया जाता रहा है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि कहीं न कहीं राष्ट्रीय चुनाव आयोग इसमें भाजपा का सहयोग कर रही है। इसे लेकर बीते कुछ समय से राहुल गांधी बेहद आक्रामक रूप अख्तियार किए हुए हैं। उन्होंने इस बारे में 2 संवाददाता सम्मेलन भी किया है। आंकड़ों के जरिए यह बताने का प्रयास किया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न विधानसभा चुनाव में वोट चोरी की है। इधर कांग्रेस की तरफ से आसनसोल में भी वोट चोरी के मुद्दे पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आसनसोल कांग्रेस की तरफ से गिरिजा मोड़ स्थित पार्टी कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष रवि यादव के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में स्थान पाने वाले 3 व्यक्तियों में उपाध्यक्ष तरुण राय, सेक्रेटरी प्रसेनजीत पुतंडी और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी दिलीप तुरी को सम्मानित किया गया। इस मौके पर यहां वार्ड नंबर 55 और 47 के टीएमसी के 10 समर्थकों ने कांग्रेस का हाथ भी थामा। इस मौके पर स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी जिस तरह से भाजपा के वोट चोरी को उजागर कर रहे हैं, उससे पूरे देश में लोग सहमत हो रहे हैं और यह समझ रहे हैं कि भाजपा किस तरह से चुनाव में धांधली करके जीत हासिल कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि आसनसोल में किस तरह से कौन चुनाव लड़ेगा, उसे आला कमान को स्थानीय कांग्रेस नेतृत्व से मशवरा करके निश्चित करना होगा। उन्होंने सभी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर कांग्रेस को मजबूत करने का आह्वान भी किया। इस मौके पर कांग्रेस नेता प्रसेनजीत पुतंडी, शाह आलम, कांग्रेस पार्षद SM मुस्तफा, कांग्रेस युवा जिला अध्यक्ष रवि यादव सहित तमाम कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। दिलीप पुरी महाशय हमारे भी उपस्थित हुए हैं। स्टेट के सेक्रेटरी प्रसेनजीत पुतंडी दादा, आज इन तीनों लोगों का सम्मान करने का दिन है, तो यूथ कांग्रेस की तरफ से सबसे पहले मैं सबको अनुरोध करूंगा जोरदार तालियों से इन लोगों का अभिनंदन और स्वागत कराएं। मैं এবারে আছে কিছু অন্য বিষয় আমরা করেছি বলে আমরা বাড়াবাড়ি নিতে চাই না, এটাকে মজবুত করুন। এই জায়গাটা যত মজবুত দেখাবে, অপোজিশন তত বলবে না কংগ্রেস দিন প্রতিদিন মজবুত হচ্ছে। আর আমার যদি কেউ ফেসবুক ফলো করো, পরশু দিন সিগনেচার ক্যাম্পেনের লাইভ ভিডিওতে একটা সোনার দোকানদার কথাটা শুনবে, ওইটুকু শুনবে, আর কিছু শুনতে হবে না। সোনার দোকানদার সে কি বলছে সেই কথাটা শুনবে, এটাকে বাড়াবার চেষ্টা করুন। আগামী দিনে এই ফলে এখানে যেন আমাদেরকে মিটিং করতে না হয়, আমরা যেন বাইরে মঞ্চ বেঁধে মিটিং করে প্রতিটা মিটিং আমাদেরকে ঘেরা করতে করতে হয়। যদি ইনডোর হয় আউটডোর হলে যেন মঞ্চ বেঁধে করি, তার ব্যবস্থা আমাদেরকে করতে হবে। এবারে কথা হলো সোনার একটাই কথা বলো, সোনার দোকানদার যে ভোট তো চুরি हो रहा है, तो राहुल गांधी ठीक जगह की मेरे से আমি প্রদেশ কংগ্রেসের মিটিংয়ে আমি একটাই কথাই বলেছি, একটা প্রশ্ন কংগ্রেসের যেটা এখন প্রয়োজন, কংগ্রেসের কর্মীদের মিনিমাম সম্মান, যে সম্মানটা আমরা দেওয়া শুরু করতে চলেছি। আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা শুদ্ধিকরণের পথে নেমেছি। প্রত্যেকটি জেলায় আমরা শুদ্ধিকরণ করবো। কোন কংগ্রেস কর্মী কংগ্রেসের বাইরে থাকবে না। আমরা সেই হাত তুলে আমরা এই পশ্চিম বর্ধমান থেকে মেসেজ আমরা দিতে চাই আজকের এই সভায়। আমি সম্বোধনা দিতে আসিনি, আমি সেই বার্তা যে আমরা এই যে এতগুলো পরিবারের সদস্য ভাই, হয়তো কখনো আমি জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলাম, বড় দাদা হিসেবে অনেক ভুল ছিল, আমি সেই ভাইগুলোকে খুঁজে পাইনি। সেই ভাইদের মাঝে সব ভাইদের পেয়েছি। কংগ্রেসকে ছোট করতে কোনো জায়গায় দেব না। কংগ্রেসের মধ্যে শুদ্ধিকরণটা কত রকমের শুদ্ধিকরণ হয় সেটা জানেন, সেই শুদ্ধিকরণ আমরা শুরু করব। কোন কংগ্রেস কর্মীকে যদি
কেউ অসম্মান করে কংগ্রেসের ভেতরে যদি থাকে তার চান্স কংগ্রেসে থাকবে না। আমি সবার আগে থাকবো, আপনার সঙ্গে থাকবেন। আমরা কোনোভাবে কোনো কংগ্রেস প্রতীকে ছোট হতে দেব না। चलिए कर दीजिए, सारी कर दीजिए, हो गया। সবাই একটা দাঁড়াও, পার্টি অফিসের সামনে दीजिए, बनाइए। वीडियो बना रहे हैं? हाँ, वीडियो भी है, तो ये सब वीडियो तो कंटिन्यू रखे, स्टॉप नहीं। अरे इसमें প্রদেশ কংগ্রেস থেকে এই দিকে আসবে না, সেইটাই আজকের এই মিটিংয়ে আপনারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। মায়ের শপথ দিন যে মাকে মনে করে প্রতিশ্রুতি দিন যে আমরা এই জিনিস করবো, তবে হবে শুদ্ধিকরণ কংগ্রেসের। তাই খুব ভালো দিন, মনের কথা বললাম। কংগ্রেসের প্রত্যেককে সম্মান প্রত্যেকে দেবে, পাশে থাকবে। অতি জলদি মাইনরিটির প্রত্যেকটি ব্লক ঘোষণা করার জন্য পুজোর পরে প্রত্যেকটি ব্লক আমি দুর্গাপুর ধরে থেকে অনুভব, আমি যে নামগুলো একটা একটা জায়গায়, ঠিক আছে। মাইনরিটি মানে শুধু মুসলিম নয়, শিখ সমুদায় আছে, খ্রিস্টান আছে, এগুলো দেখতে হবে, মানে জৈন আছে। এইটা বাস্তবে আমাদের শিবিরে তারা আছে, তাদের বড় এই দিয়ে পরশু যদি মনে গেলে যে হ্যাঁ ওখানে একজন খ্রিস্টান কেউ আছে, মহিলা কেউ আছে, নামগুলো দেওয়া, ঠিক আছে। এইটা একটা করে নাও। দুর্গাপুর আমি কথা দিয়ে গেলাম, যুব কংগ্রেস এবং মাইনরিটি সমস্ত ব্লক এবং অ্যাক্টিভ ছেলে ঘরে বসে লোকরা, ঠিক আছে। মহারম নবীন থেকে মিছিল দেখেছ, দারুণ দারুণ ছেলে। আমি তোমার দেবো, তুমি থাকবে লিডার, তুমি সেগুলোকে তুমি ওই ট্যালেন্ট হান্ট করবে, জিজ্ঞাসাবাদ করবে, আমি নাম পাঠাবো। ট্যালেন্ট হান্ট করার দায়িত্ব তোমার, তুমি ও সভাপতি। যুব কংগ্রেসে দিও, তোমরা বাঁচবে ওই ট্যালেন্ট হান্ট। বাইরে দুটোর সময় ডাকলে পাবো তো, তোমার ফোনটা খোলা থাকবে তো। আমি বললাম বসেজিৎ রয়েছে, বসেজিৎকে বাদ দিতে পশ্চিম বর্ধমান কংগ্রেস নয়। আপনার সঙ্গে তো কোনো সাংগঠনিক কথা হবে, তাহলে বসেজিৎ আমার পাশে থাকবে, আমার রাইট। বসেজিৎ পাশে বসে, আপনি তো সাংগঠনিক কথা বলবেন, আপনার সঙ্গে কোনো ব্যবসা করতে হবে না কংগ্রেস অফিসে। সেদিন বসে দিয়ে দাঁড়িয়ে আলোচনা করেছিল, কিন্তু এখন শুদ্ধিকরণের প্রয়োজন আছে। আমি কষ্টটা বুঝি,
আমাদের মধ্যে কিছু মানুষ যদি প্রতিযোগিতায় না পারে তাকে তৃণমূল সাজিয়ে দাও, তৃণমূল করে দাও, তাকে তৃণমূলের চর বানিয়ে দাও। খুব ইজি কথা, ইজি, ফেসবুকে ছেড়ে দাও। এই লোকগুলোকে শনাক্তকরণ করতে হবে। এই লোকগুলো কারা কারা? এই যে কংগ্রেসের অ্যাসেট যারা কর্মী, তার দিকে তৃণমূল বানাতে যে আখ্যা দিতে চায়। এই যে তারা তৃণমূল বানায় বলে দিচ্ছে, তারা তৃণমূল বানায়, যাদেরকে আবার তৃণমূল কাউন্সিলর, কংগ্রেস কাউন্সিলরকে বলে ওর সঙ্গে তোমার কি হলো, মিটিয়ে নাও। এবার বলি, আমি কথা বলতে যাচ্ছি। কংগ্রেস করতে এসে 4 বছর জেলার বাইরে তরুণ রায়কে পেও না, কত বড় কষ্ট জানেন? আমার পিতৃ বা বিয়োগ বা মাতৃবিয়োগের সমতুল্য। আমার মা যখন মারা যায়, বাবা যখন মারা যায়, সেই যন্ত্রণা আমি 4 বছর ধরে ভোগ করছি। আবার ইনফ্রাস্ট্রাকচার বলে আমি আলাদা প্রোগ্রাম করে আমি কংগ্রেসের কথা বলা শুরু করেছি। এখানে ফিরোজ আসে, মাইনরিটির কথা আমি বড়বাজারে দাঁড়িয়ে বলেছিলাম, আমি ফিরোজকে কথা দিচ্ছি আজকে। আপনারা জানেন যে আমি তানজিম মিলান কমিটি 20 বছর ধরে একটি মহরম কমিটির সভাপতি আছে। আমি কথা দিচ্ছি যুব কংগ্রেস এবং এই মাইনরিটি এসসি তো আছেই। ভাইস প্রেসিডেন্ট বললেন সংগঠনের ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে যে আমরা সংগঠনের ক্ষেত্রে আমাদের পশ্চিম বর্ধমানের যে আজ ক্যান্ডিডেট হবে, যে আমার শাহ আলম বা প্রতিনিধিবাবু বা আমাদের যে পশ্চিম বর্ধমানের যে নেতারা ঠিক করবেন, এটা ওনার সাথে আমি একমত। এবং উনি যে আজ দিশা দেখাচ্ছেন, উনি আমার অনেক সিনিয়র নেতা, ওনাকে আমি শ্রদ্ধা করি। এবং আমাদের শাহ আলম আছেন, এখানে সংগঠনকে খুবই ভালো চালাচ্ছেন। প্রসেনজিৎ আছেন, আমাদের ফিরোজ ভাই আছেন, খুবই ভালো চালাচ্ছেন এবং আমাদের কংগ্রেসের দিন ফিরে আসছে। এবং আমি আমার পশ্চিম বর্ধমানের সমস্ত নেতাদেরকে বলবো, জনগণকে বলবো, আপনারা আসুন, রাহুল গান্ধীর হাতকে মজবুত করুন। এবং আগামী দিনে আপনারা দেখতে পাবেন যে দলে দলে কংগ্রেস যোগ করছে এবং আমাদের পশ্চিমবাংলা কেন আমাদের সারা ভারতবর্ষে কংগ্রেসের হাত মজবুত হচ্ছে। এবং আমি অল ইন্ডিয়া লেভেলে ঘুরছি এবং আমি দেখতে পাচ্ছি এবং আগামী দিনে আপনারা অনেক কিছু মিরাক্কেল দেখতে পারবেন এই পশ্চিম বর্ধমানের হাত ধরে এবং আমাদের এই নেতাদের হাত ধরে। থ্যাংক ইউ। আপনার নাম? আমার নাম দিলীপ।